जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण समस्ते भले थे। आपण समस्त को स्वागत करुच्ची एठू आरंभ यूट्यूब चैनल प्रथम ब्लॉग को। आजिका दिन में लोक मानकर आर्थिक अवस्था अनेक गुड़े परिवर्तन आसछे। ता छड़ा विज्ञान अग्रगति सहित रास्ताघाट एवं परिवहन और जोगाजोग अनेक गुड़े परिवर्तन आसछे। आजिका समय मनीष निजर समय को अतिबाहित करने निज राज्य छाड़ी अन्य राज्य और निज देश छाड़ी अन्य देशर थिबा विभिन्न स्थान को यात्रा करछे एवं से जगह विषय अनेक गुड़े एक्सप्लोर करुचे। मात्र ए सब भितर आम आखपाख थिबा बहुत सुंदर सुंदर स्थान लोकलोचन को आसीपार नाही बा लोक मानकर दृष्टि आढ़ुआले रही जाउची। आमर मुख्य उद्देश्य होउची सेही सब स्थान गुड़ी को आपनक निकट में पहुँचेबा। जदि आपण अंचल ये किसी स्थान अच्छी तेज आपण आमको जनातु। परवर्ती समय से स्थान गुड़िक वीडियो बनवाई आम चेष्टा करूँ। आपण मैंने तो भिडियोटी देखी जानी सारे आज आम क्यों स्थान को यात्रा करें। तेरे तथापि मुझे मानक कही रखे आम यात्रा कर स्थानटी एक शैवपीठ अटे और यार नाम बाबा कलिजुगेश्वर पीठ अटे। यह सहित आम चिलिकार प्राकृतिक सौंदर्य को मन भरी उपभोग करवा। तेरे चलतु आज भिडियो को आरंभ करवा। यह भिडियोटी आध्यात्मिक परिभ्रमण भित्तिक एवं शिक्षात्मक अटे। आपण मैंने आम सहित जोड़ी हो रुहतु। वीडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ, जहाँफल यही सुंदर सुंदर वीडियो परवर्ती समय आपण मान निकट में आम पहुँचेबू। आमे यात्रा करथिबा आज दर्शनीय स्थानटी खोर्धा जिला बालुगाँ ठारू 3 किलोमीटर दूर अवस्थित एवं यह चिलिकार पाददेश रही। पूर्वर कही रखी यह एक शैवपीठ अटे। यही स्थान महात्म्य और गुरुत्व कौन रही ताहा आमे से स्थान में पहुँची सेठाकार पूजकों ठारू पचारि बुझिबा। आमे जाउथिबा रास्ता बा सड़क पथटी किछि वर्ष पूर्व नथिला। मात्र 2018-19 मसीह सरकार एक योजना अनुजाई सड़कटी निर्माण करा जायतिला। एही सड़कटी चिलिका कूल सह लागी रहिथिबा गाँ गुड़ी को जोड़ी रखिछि। एही गाँ गुड़िक हैला बालुगाँ, मठपुर, घिओखोला, लंबोदरपुर, बांकियापल्ली, डाहाणबेली, कालुरी, कुमांडल एवं आहुरी अनेक गुड़े गाँ। चिलिका ह्रदटी होउची एशिया महादेशर सबुठारु बड़ क्षार जल धारण करथिबा ह्रद। एही ह्रदटी ओडिशार खोर्धा, पुरी और गंजाम जिलार विभिन्न अंचल सहित लगी रही। ओडिशार अंशुपा और सर नाम दुईटी मधुर जलपूर्ण ह्रद मध्य रही। प्रवासी पक्षी बा विदेश आगत पक्षी मानक पई यह होउची सबुठारु बड़ शीतकालीन बासस्थान। पक्षी माने शीत दिने सुदूर साइबेरिया अंचल बहु दूर एठाकू आसतांती। पुणी समय आसिले ए परिवेश को एक दुख भरा विदाय दे फेरी जाती। थरे भाविले यह कौन एक भावविह्वल परिस्थिति नुहे कि? जहाँ किछि ऐतिहासिक तथ्य संग्रह सेगुड़िक है चिलिया कूल विभिन्न स्थान माल आसी महजूद रोहुतिबा स्थान मालुद नाम परिचित थिला। आज मध्य पारिकुद पाखरे मालुद नाम एक स्थान रही। अति सुंदर स्थानटीए, केबे समय मिलले बुली आसंतु। एहीपरि मुहाणा आड़ को जिबा समय अनेक कूद पारि होई जिबाकू पड़े। यह पारिकुद नाम नामित। सेहीपरि रातिरे दिग चिन्हण पई घीओ ढाली पहाड़ उपर रखा जाउथिला। तेणु से पहाड़ दीप पहाड़ और स्थानटी घीओखोला नाम परिचित बोली ऐतिहासिक सूचना मिलता है।
ଚିଲିକା ହ୍ରଦଟି ବ୍ରହ୍ମଗିର, ମାଲୁଦ, ପାରିକୁଦ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ, ନୂଆପଡ଼ା, ଗୁରୁବାଇ, ଜହ୍ନିକୁଦା, ରମ୍ଭା, ହୁମା, କାଳୁପଡ଼ା, ଭୂଷଣପୁର, ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି, ବରଡ଼ି, କୁମାଣ୍ଡୋଳ, ନଈରୀ, ବଉଳାବନ୍ଧ ଓ ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ଚିଲିକାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ହ୍ରଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତେବେ ଏହା 3 ଭାଗରୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ସହିତ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଗ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲଗୁନ୍ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରି କରି ଆମେ ଆସି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନର ପୂଜକଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବା, ଏହି ଜାଗାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଏହି ଐଶ୍ୱରିକ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହଜେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ? କୃଷ୍ଣ। ଆପଣ ଏଠି ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ରହିଲେଣି? ମୋ ବାପା କୁଶଳାପ ମାନ କରିଥିଲେ। ଆମେ 14-15 ବର୍ଷ ଦିନ ହେଲା ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରୁଛୁ। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଇଏ ପାହାଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ପାହାଡ଼ ଦୀପ ପାହାଡ଼। ଏଠି ଠାକୁର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ପାତାଳ ଫୁଟି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣା। ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣା। ତେଣୁ ଇଏ ଅବସ୍ଥିତ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଏବଂ ଦୀପ ପାହାଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବ ସବୁ ପାଳନ? ପୂଜା ପର୍ବ ଆମର ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ 5 ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ବହୁତ ଦୂରରୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 15,000ରୁ 20,000 ଲୋକ ଆସିକି ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆମର ଏଠି ପୂଜାପାଠ ହୁଏ, ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୁଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଏବଂ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଆମର ଶିବରାତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି କୃପା ଲାଭ କରିକି ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ରାତିରେ ଜାଗର ଜାଳନ୍ତି। ହଁ, ଏମିତିଆ ସବୁ ଘଣ୍ଟା। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଠିକରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ଅସୀମ କରୁଣା। ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଆପଣ? ପୂର୍ବକାଳର କଥା। ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଆସିକି ଚିଲିକା ପହଁରିକି ପାରିକୁଦରୁ ଆସେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଳା ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଏ, ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ଷୀର ବାଳେ। ଦିନକର ଘଟଣା ଯେ ଗଉଡ଼ କହିଲା ଇଏ କ'ଣ ସଦାଦିନ ଏକୁଟିଆ ଗୋଠ ଭାଙ୍ଗିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଦେଖେ ତ ନୁଚି ନୁଚି ଆସିକି ତା ପଛରେ ଆସିଲା। ଦେଖିଲା ଆସିକୁ ଗାଈରୁ ପନାରୁ କ୍ଷୀର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଖସୁଛି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ଗୋଟେ ଲାଠିରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା। ବାଡ଼େଇ ଦେବା ଫଳରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଖୋରା ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଏବଂ ଗଉଡ଼କୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ପାରିକୁଦ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ରାଜା ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି ଠାକୁର ଲିଙ୍ଗ ଫୁଟା ହେଇକି ଆବିର୍ଭାବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମସ୍ତକରେ ଖୋରା ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଗାଈର ଟାପୁ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଠାକୁର ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମର ଅସୀମ କରୁଣା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସତରେ ଏ ସ୍ଥାନଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଓ ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଅତି ସହଜରେ ହଜେଇ ଦେଇପାରିବ। ସତେ ଯେମିତି ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଭୟ, ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଜଳଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଜଳଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ଦେଖି ଏ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ? ମୁଁ ତ କହିବି ଏ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ଆପଣ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୋଜିଭାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଆମର ମା, ପରିବେଶ ହେଉଛି ଆମର ମା। ଏହାକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ମୋର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଓ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କର ତଥା ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପରିଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ପରିବେଶ ହେଉଛି ଆମର ମା, ଚିଲିକା ହେଉଛି ଆମର ମା। ଏହାର ସୁରକ୍ଷା
ଆମରି ହାତରେ। ଚିଲିକାକୁ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଏଥିରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏତିକି କହିବି, ଚିଲିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଶହ ଶହ ପରିବାରର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି କାଳବୈଶାଖୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚିଲିକାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଚିଲିକାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା କାଳିଜାଇ ଓ ବାବା କଳିଯୁଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଓ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ, ମାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।